اسلام ہم تم کو اور ہم کو ملا ہے تو بدر و حنین سے ملا ہے، جنگ خندق سے ملا ہے، طائف کے ان مصیبتوں سے ہے، کربلا کے ان شہیدوں کے عظیم خون سے ملا ہے، اہل بیت کی قربانیوں سے دولت ہم کو ملی ہے، عباس علمبردار کو تب جا کر ہم کو یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری دولت ہے۔ ہر کوئی ہم کو کہے گا کہ دولت 5 لاکھ، انہیں 5 لاکھ کا پان کھا رہا آج کل، کیا بولنا مت کرو بولے تو بھی نہیں سنتا۔ تاریخ یہ بتاتی عزیزان ملت، تاریخ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر اسلام قبول کیے، اور صہیب رومی نے خوب دولت کمائی، تجارت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد آپ کا دل تڑپ رہا تھا، تکلیف میں تھے کہ نہیں میں بھی چلے جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب صہیب رومی جا رہے تھے تو کفاران مکہ نے روک کر کہا کہ صہیب رومی تم ضرور مدینے کو جا سکتے مگر دولت چھوڑ کے جانا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں جب تیر کمان اٹھاتا ہوں تو کوئی میرے سامنے سر نہیں ٹکتا، مگر میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، تم کو یہ دولت کیا ہے، قربان ان پر جتنا دولت لوٹنا ہے لوٹ لو۔ پوری دولت چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ ایک اور صحابی رسول تھے، آپ اور آپ کے بچے، آپ کی بیوی اور بچے کو لے کر مدینہ جا رہے تھے تو کفاران مکہ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کو جانا اکیلے چلے جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور چلے گئے۔ جنگ بدر میں لوگ کفاران مکہ شہید مر گئے تھے، ان کی لاشوں کو گلے میں ڈالا جا رہا تھا۔ حضرت حذیفہ دیکھ رہے تھے، ان کے والد عتبہ کی لاش کو بھی کھینچ کر گڑے میں ڈالا جا رہا تھا، تو آپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو نظارہ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تو قربان جائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کاش میرے والد دین اسلام کو قبول کر لیتے تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتی۔ یہ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے دنیا والوں، تم 5 لاکھ کی بات کر رہے ہو، تم ساری دنیا کی دولت لا کر رکھ دو گے، تو ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی، ان کا ارشاد مبارک ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آقا نے فرمایا تھا ان تمام لوگوں سے 1400 سال پہلے، میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جواب دو ان ظالموں سے، وہی جواب دو جو آقا نے جواب دیا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور سورج کو رکھو گے تب بھی میں اظہار حق سے منہ موڑنے والا نہیں ہوں، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، تم چاند اور سورج کا بھی وعدہ کرو ہم نہیں جائیں گے اسلام کو چھوڑ کر۔ گھر واپسی کہاں گئے متروں؟ گھر واپسی پہ کوئی میاں مٹھو بولتے ہی نہیں، کچھ بھی خاموشی اختیار کرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پیارے ناچ رہے بول کے، نچاؤ اور نچاؤ، معلوم ہوتا یہی ناچتے رہیں گے ملک کا کیا ہوگا یہ بھی سوچ لو۔ فارن ایکسچینج کیسا آئے گا ہندوستان میں؟ $100 بلین کا آپ نے اعلان کیا، یہ جو کر رہے ہیں گھر واپسی کا، اس سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگا ہندوستان میں، یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگا اس میں۔ اچھا کوئی VHP کے لوگ بول رہے کہ 2021 تک کہتے 80% سے 100% کر دیتے، کہتے کیا ہے، کیا کہ پینٹ کا برش لے کے پینٹ کرتے، 80 سے 100 کر دیے، کہاں ہے بھائی؟ 80 سے 100 کرتے، کچھ 100 نہیں ہوگا، تم 80 رہو گے، ہم 14 سے 16 17 ہوں گے، اتنا ہی چھوں گا، کوئی جانے والا نہیں ہے۔
इंडिया हिंदुस्तान को तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कैसा बनाएंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े आप? बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर के अल्फाज मुझे कानों में आज भी गूंज रहे हैं कि जब दस्तूर हिंद बन चुका तो अंबेडकर ने तमाम दस्तूरी कानून साज असेंबली के सामने अंबेडकर की तकरीर के अल्फाज मैं तुम्हारे सामने दोहरा रहा हूं कि अंबेडकर ने कहा था कि हमारे मौजूद अराकीन में ये एक बात चली है कि आर्टिकल 30 क्यों दे रहे हैं। अंबेडकर ने कहा कि मुसलमान हमारे छोटे भाई हैं, इनकी मजहबी शनाख्त को, इनके कल्चर को, इनके तालीमी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। ये अंबेडकर के अल्फाज थे या नहीं थे? हम जाके कहते सबको तब्दील कर दे रहे, हम नहीं तब्दील कर रहे, हम दावत दे रहे। अगर हक़ानियत को कोई कबूल करेगा तो क्या आप उसको रोक सकते? मगर ये बोलना कि नहीं 80% से ये दुनिया क्या है, खत्म होने वाली है। अगर मस्जिदों को आबाद करने की हम बात करेंगे तो मस्जिद को जाकर बैठेंगे नहीं, मगर किसी बालखां कानखां के पास शादी होगी तो जाके होटल के पास ठहर जाएंगे। उन्हें आता शायद वो कानखां को देखूंगा मैं, क्या देखना है, क्या देखना है। अल्लाह के घर में अगर तुम जाकर बैठते तो अल्लाह तुम्हारी मेजबानी करता। तुम अल्लाह के घर में जाकर बैठते तो अल्लाह तुम्हारा मेजबान होता। तुम सुबह शाम अल्लाह के घर में जाकर बैठते तो अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में काला मुकाम तुमको अता करता। मगर हमारा मिजाज ग्रामी यह है कि नहीं, किसी दीवाने के पास कुछ हो रहा है तो मैं जाकर खड़े हो जाऊं। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, हंसने की बात नहीं है। जब बात आई तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हमारी एक बहन ने कुछ कह दिया, हमारी एक बहन ने कुछ कह दिया एक बात, तो हमको कोई अख्तियार नहीं है कि हम अपनी उस बहन को जलील और रुस्वा करें। हमारी एक बहन ने कुछ कह दिया उस शख्स के बारे में कि हाँ इंतजार कर रहे हैं फलां जो भी, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि उस हमारी बहन ने कहा कि मेरा ताल्लुक उस महल्ले से है, यकीनन वो महल्ला गयूर मुसलमानों का, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी बहन की तौहीन करें। याद रखो, अगर तुम किसी को जलील करोगे तो यह तरीका नहीं है दीन की दावत देने का। हमको कहना चाहिए हमारी बहनों से कि देखो, दीन इस्लाम उनको बताओ और कहो कि जिसने सबसे पहले दीन इस्लाम को कबूल किया वो खातून थी, वो उम्मत की मां थी। जो सबसे पहले हाफिज कुरान थी वो हमारी उम्मत की मां थी। जिसने अल्लाह की राह में सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी दी वो खातून थी। अगर तुम ये कहकर अपनी उस बहन से कहोगे कि देखो ये तुम्हारी कुर्बानियां हैं और तुम कहां जा रही हो, याद रखो अगर तुम किसी को जलील करोगे यूट्यूब पर अपने गंदे गालियों को डाल करके फलां ऐसा थी, उन्हें वहां गई थी, याद रखो ये काम आने वाला नहीं है, कारामत साबित नहीं होगा, बल्कि तुम उस अपनी बहन को दूर कर रहे हो दीन से। मत करो हरकत, ये मत करो। याद रखो तुम्हारे चंद अल्फाज, तुम्हारी गालियां हमारी बहनों का दिल तोड़ रही हैं। क्यों नहीं तुम यूट्यूब पर, क्यों नहीं तुम उन नौजवानों के बारे में कहते जो वहां पर खड़े हुए थे? क्यों नहीं तुम कहते मगर एक बच्ची है तो तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उसके बारे में कहते जाओ। याद रखो सब बराबर हैं। यकीनन हमारी जिम्मेदारी है हमारी मां और बहनों पर, मगर अगर तुम गुनाह करोगे तो वो अच्छा है और बच्ची करेगी तो गलत है। और मैं उस बच्ची से ज्यादा उसके घर वालों को जिम्मेदार ठहराता हूं। अगर घर में मां और बाप, घर का माहौल दीनी होता, वहां पर ये कानखां बालखां हीरो नहीं होते बल्कि सहाबा और औलिया अल्लाह हीरो होते, तो बच्ची सही राह पर जाती। गलती उस घर के मर्दों की है कि जिन्होंने वहां पर एक दीनी माहौल को नहीं पैदा होने दिया। अगर दीनी माहौल वहां पर पैदा होता तो यकीनन कोई गलती नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों, अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो नौजवानों, कि आज तुमको और हमको कल अल्लाह को जवाब देना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।